AC. Kindly do not ask for extra cash. Thank you. This is like full on humiliating us. This is an AC ride. You will have to switch on the AC. Okay. Please do not ask for extra cash. We are like, okay. I'm not, anyways not asking. Hi sir, my name is Jitesh. Hi. I'm a YouTuber. Oh, you're a YouTuber? Yeah. Oh, nice. I have conversation with my co-passengers in the cab Okay. and I post it on YouTube. Oh, you posted on YouTube? Yeah. Good. Sorry? So, what's your background? I work. Right now? Yeah. Even currently. Sir, seatbelt weight score. Oh, sorry. This is also an opportunity for me to meet people. Okay. I get to meet a lot of people. Vehicle and person చూడగానే I felt something is different. So yeah, like currently, like anything I post on Insta is also going viral. Like Oh, nice. So, how your career started and stuff? career, I don't know. I was a chartered accountancy student. So Was you a chartered accountant initially? అవును. And మీరు CA చేశారు? అంటే మధ్యలో ఆపేసిన అనమాట. Okay. నాకు సడన్ గా Right ఏమనిపించింది now, just now, a couple of minutes back, I was talking to a CA. Okay, I have a lot of CA friends. లాస్ట్ ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, లైక్ 4 గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా. ఫస్ట్ 2 గ్రూప్స్, నెక్స్ట్ 2 గ్రూప్స్, లాస్ట్ గ్రూప్ ఒకటి జాన్కి వాళ్ళది పెండింగ్ ఉందంట. Okay. సో యా let's say I also just met a CA student. So మా స్టోరీలు సేమ్ ఉన్నాయి. అంటే యూజువల్గా CAలో ఏమవుతుందంటే పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్లియర్ ఇట్ యా like in first attempts and all that. True. So papam aina kuda was saying. So I was also similar story. I left my CA, started work. That's about I me. haven't tried it too, but I was in Ireland for 7 long years. You were in Ireland. Yeah. Okay. I Currently you are at where are you working. I'm into business. I'm into Okay. mines. I'm into multiple things. Right? Okay. So someone who's multi-talented into. So I was in Ireland in 2017, and I came back in 2023. Okay. I did my master's in cybersecurity. Cyber security. Yeah. Oh, so currently trending. I mean, these are some trending topics. Yeah, right? no, I was kind of passionate about. అప్పుడే నాకు ఒక కొద్దిగా passion ఉండే cyber security. That's the reason. And particularly there is a college called National College of Ireland. There cyber security was one of the best courses. Okay. So I chose it. And I was not into US at all. Like, you know, right, the visas and stuff. Like, ఒకసారి సొంత దేశం కూడా రాలేవు. Yep. Even if it's an emergency. So I didn't want, US was not in my thoughts too. Okay. So I set up my own businesses over here. Later on, there was one of the company from Canada which came back to me saying that can I just work for the school? Okay. I work for government of Ireland Okay. as a telecommunication department. Okay. So yeah, I was having contacts. They just wanted me into some of the project related to US too. Uh-huh. So telecommunication frontier and JPS. I'm working for that particular company now. Okay. Going good. Cool. Happy life. Nice. But you seem very young to have so much of experience. Very option. Settle also there. Nice. Very nice meeting So you. how you managing? So you work like only weekends or else? లేదు ఐ హావ్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్. మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేసి నేను ఉరుక్కుంటూ వెళ్ళాలి. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ హైబ్రిడ్ కదా? హైబ్రిడ్ కాదు, మాకు ప్రస్తుతం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంది. అప్పుడప్పుడు పిలుస్తారనమాట. ఓకే. సో మేబీ వన్స్ ఇన్ అ మంత్, ట్వైస్. సో హ్యాపీ విత్ యువర్ లైఫ్? హ్యాపీ ఉంటే మేబీ ఇదంతా చేయకపోతుండేమో. యు ఆర్ ఫైండింగ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ దిస్? యా, ఐ యామ్ ఫైండింగ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ దిస్. అండ్ యు ట్రావెల్? I travel. I'm actually a motor vlogger. Oh yeah. How about you, like your schooling and everything? అన్ని లోకల్లోనే చేశాను. ఇట్స్ రెసిడెన్షియల్. మనం చేసే లంగపల్లికి తీసుకెళ్ళి హాస్టల్లో వేస్తారు. Okay. సో కంప్లీట్గా వెరీ స్ట్రిక్ట్ థింగ్స్. సో తర్వాత ఐఐటి కూడా చేస్తానని చెప్పేసి ఐఐటీలో వేసారు. బట్ వీ రియల్లీ నో దట్ ఐఐటి క్రాక్ చేయమో అని చెప్పి అట్లీస్ట్ ఎంసెట్లోనే బెటర్ ర్యాంక్ వస్తుంది. I mean, like, for our parents, I think they feel that is a parameter. Inter lo china maku denki pani raadu. No, not about that too. Because I clearly stated that మన దగ్గర నాకు మ్యాథ్స్ రాదు. లైక్ ఐ వాజ్ వెరీ పూర్ అట్ ఇట్. 10th లో కూడా పైనుంచి సమ్మిస్ అవుతారు, కిందికి పైకి వేసుకుంటూ పోయేవాడు. నాట్ జస్ట్ హెల్త్ ప్రూఫ్ థింగ్స్, వేరే కూడా విత్ వాల్యూస్ బైహార్ట్ చేసి మరి కిందికి పైకి రాసేవాడిని. సో దట్ వాస్ మై స్ట్రీట్ వాస్ రియల్లీ సజెస్టెడ్ ఎపిసోడ్ మన ప్లే కప్ ఆఫ్ టీ కాదు, వేరే ఇంకేదో చూద్దాము అనే టైప్ లో. వేరే చూద్దాము అంటే అది కప్పు కొనుక్కోవడానికి మన దగ్గర డబ్బులు ఉండవు అని చెప్పేసి దాంట్లో చూస్తుంది. సో లైక్ పైప్స్ అయితే బెటర్ ఏమో కాస్తా అని చెప్పేసి అంటే ఆ కప్పు కొనుక్కోవడానికి మన దగ్గర డబ్బులు ఉండవు అని చెప్పేసి యూనో. సో ఎంపీసీ తీసుకొని జస్ట్ పుల్డ్ అవుట్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ వే. దెన్ ఐ గాట్ ఇంటు బీటెక్. ఇక్కడ కుకుట్పల్లి చేశాను.
రెసిడెన్షియల్కి వెళ్ళాను వేసేస్తారని చెప్పి, కానీ అక్కడ ఉంటే నాకు ప్రపంచమే తెలియదు. ప్రపంచం తెలియను చదువుకొని ఒక్కటి బాగుపడలేను. సో బయటే ఉంటాను, ప్రపంచంతో పాటు చదువుతా అని చెప్పేసి నేను లాజికల్ చెప్పా. సో ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ అండ్ డే స్కాలర్స్కి వెళ్ళాను. ఇంకా మార్నింగ్ 7 to night 7 చేశాడు వాడు. సో ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చావు చూడు, ఇవే ఇంకొంచెం అరౌండ్ 6 kilometers లోపలికి వెళ్ళాలి. సో దాట్స్ మై విలేజ్, రైలపూర్ అని చెప్పి. రోడ్స్ అంతేం బాగోకపోతుంది, ఇప్పుడు వేసారు కానీ వీడు. అక్కడ ఆల్మోస్ట్ విలేజ్ బ్రో, ఆల్మోస్ట్. మీ పేరు? జితేష్. లేదు జితేష్, లైక్ నో సి జస్ట్ టేక్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. నువ్వు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సెంటర్ సరే బోయినపల్లి తీసుకో. నీకు బోయినపల్లి నుంచి ఇక్కడ వరకు మధ్యలో మిలిటరీ ల్యాండ్ తప్ప నీకు ఎక్కడ ఒక స్పేస్ కూడా ఖాళీ కనబడదు. సో యూ టేక్ ద పాయింట్, ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి తీసుకుని సార్ నీ గుల్లపోచేపల్లి అయిపోయేంత వరకు నీకు ఖాళీ ల్యాండ్స్ లేవు. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇందాక మనం ఒక ఎక్స్ట్రోడ్ దగ్గర ఉన్నాం చూడు, అక్కడ ఖాళీ ల్యాండ్స్ కొంచెం స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో యూ షుడ్ నో వాట్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అని చెప్పేసి. So that's how it's completely. No, yeah, it was a village before. It was a village. At no point it is about saying Ananu village lo untunnavu. No. My point is no, it's not about that. It was a village. Ippudu kuda it's such a beautiful township that and I didn't want to get into the city. So peace untadi ida నాకు కూడా సుఖం అనిపిస్తుంది. No, always like నేను అక్కడే ఉండడానికి reason is like we are into agriculture background complete గా. So just don't want to get out of that particular route. అరే అది అసలు బంగారం అసలు. I mean, like, just think of it. We are able to feed somebody. Leave about the financial aspect of it. And I'll say best example where I can't live in an apartment. And నేను ఏదైనా కాసేపు ఎవరైనా విజిట్ చేయడానికి వెళ్ళినా సరే I really feel like ఏదో suffocating అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఆ పైన ఆ కారిడోర్ లోకి నడుచుకుంటే ఈ థాట్ ప్రాసెస్ మన పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా వస్తుంది. వాళ్ళకి అపార్ట్మెంట్ లో తీసుకుంటే వద్దురా అపార్ట్మెంట్ అని కూడా స్టార్ట్ అవుతారు. నా ముందు నా కారు, నా ఇల్లు సొంతంగా డోర్ వద్దుంటే I'm very passionate about cars. Like which cars? I mean, I do have B6 ఒకటి ఉంది and I do have a Thar which is in the garage now. There was an incident happened last week. And I have a Kia. And నేను బయట ఉన్నప్పుడు in the span of 6 years I changed around 8 cars. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంటే ఇండియాలో కొనుక్కోవడం కష్టం, కానీ అక్కడ so moto enthusiast. Yeah, I was having all the sports cars. Tell us about Ireland cars you bought. The first car I bought was Volvo S60 Sport. Ba. And no, don't go to that imagination. మనకు అంత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ. బికాస్ ఇండియాలో మనం సెకండ్స్ తీసుకోవడానికి పీపుల్ హెసిటేట్, బట్ అక్కడ సెకండ్స్ తీసుకోవాల్సింది. బట్ ఇట్స్ a beautiful car. I mean, at no point నేను అబాబా అంటే లైక్ నా కార్ గురించి తెలుసు కాబట్టి ఐ యామ్ టెల్లింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ and later on my brother's session I took BMW 1D. It was నాకు తెలుసు క్లారిటీ. I don't like BMW much because నాకు 2008 నుంచి 2013 మధ్యలో ఉన్న మోడల్స్ అన్నిటికీ they used to have ignition issues. I am clear గా తెలుసు that one series, but my brother insisted I bought that. Within 3 or 4 months నేను తీసేసాను, ఎందుకంటే దాని ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి I really understood. ఆల్రెడీ ఒకసారి చేంజ్ చేయించాను, it didn't work out. అది తీసేసి నెక్స్ట్ RAV4 తీసుకున్నాను. RAV4 అంటే మనకి హైలెక్స్కి నెక్స్ట్ తమ్ముడు అనుకోండి ఇంకా. సో RAV4 4-wheel drive తీసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ గోస్ BMW మళ్ళీ 3 series తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. I know the owner, it was single owner. సో BMW మళ్ళీ 3 series తీసుకున్నాను. అండ్ ఆడియో E4 కొన్ని రోజులు పెట్టుకున్నాను. ఇవన్నీ తీసేసి లేటర్ ఆన్ కొన్ని రోజులు హైలెక్స్ పెట్టుకున్నాను అని చెప్పి I really wanted to Hilux for myself. Hilux is like వచ్చే ముందు హైలెక్స్ పెట్టుకొని, that is like టెర్రరిస్టులు వాడతారు హైలెక్స్ పెట్టుకొని. I mean, like, you see any terrorist organization, they'll have Hilux standard. True. Hilux standard or else బాగుండేది వెహికల్ కూడా, మంచి కార్, లైక్ చాలా రిలయబుల్ ఉండేది. రియల్లీ స్టే ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ వర్డ్. అండ్ కొంతమంది అంటారు చూడు, ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంకా తిరిగి చూసుకుంటే నేను చేయలేను అని చెప్పి. సో ఐ డోంట్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ దాట్ రిగ్రెట్స్. ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఎవర్ ద లైఫ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ టిల్ నౌ. లైక్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే కూడా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిగ్రెట్స్. నేను ఇది చేయలేను బికాస్ ఐ ట్రావెల్ అలాట్ అండ్ ఐ గో ఫర్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రెక్స్. నేను ఎవ్రీ 3 months or every 2 months ఒకసారి కర్ణాటక వెళ్తాను. ఐ లైక్ డూయింగ్ ట్రెక్స్ ఇన్ కర్ణాటక. ఐ గాట్ దిస్ హ్యాబిట్ ఫ్రమ్ ఐర్లాండ్. ఉన్నప్పుడు నేను ట్రెక్స్కి వెళ్ళేవాడిని. అక్కడ ప్రతి ఒక్క కౌంటీలో అంటే ప్రతి ఒక్క స్టేట్లో యూ హ్యావ్ సమ్ నేషనల్ పార్క్. వాట్ ఈస్ అ కౌంటీ? స్టేట్. ఇప్పుడు మనం స్టేట్స్ని అలా కౌంటీ అంటాం. అక్కడ మహా అంటే అది మొత్తం ఎంత ఉంటుంది, మన తెలంగాణ అంత ఉంటుంది. ఐర్లాండ్ మొత్తం తెలంగాణ ఆంధ్ర 2 కలుపుకుంటే ఎంత ఉంటుంది అంతే ఉంటుంది ఐర్లాండ్. సో నువ్వు కంట్రీ మొత్తాన్ని ఒక 6 hours లో క్రాస్ చేయొచ్చు. 1 into another 7 hours లో క్రాస్ చేయొచ్చు రఫ్. సో లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ two things maybe you should tell us more about what are the places to trek or your favorite places to trek in Bangalore. One or in Karnataka it's Kudermu and Kumara Parvata trek అనేది it's one of the most beautiful trek I say. Karnataka lo. It's a 2-day trek complete ga. So you'll start early in the morning around 5
and you'll walk all the way through the complete jungle with a guide around a group of 10 or 15. Okay. And hours night kuda you'll stay at the same forest office or something. Okay. And wake up early in the morning again at 3 or 4 and you just go all the way. Then you'll reach the point. Then come back in the same day. అంటే వెళ్ళడం 2 days వెళ్తాము. I mean 1 full day with some morning trek వెళ్తాము. రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు సింగిల్ డేలో రిటర్న్ వచ్చేస్తాం మళ్ళీ. అండ్ కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోతే డెఫినెట్లీ మళ్ళీ నీకు లీచెస్తో సహా బ్లడ్ వస్తుంటుంది బయటికి నీకు కంప్లీట్గా. దట్స్ ద ఫన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వోంట్ వేర్ యువర్ షూస్ అండ్ స్టఫ్. అండ్ అదే సంథింగ్ కాల్ కుదేర్ ముక్. నేను లాస్ట్ న్యూ ఇయర్ చేశాను యాక్చువల్గా. వెళ్ళినప్పుడు వెన్ ఐ వాస్ గెటింగ్ డౌన్ ఐ థాట్ లైక్ తూలకు వచ్చాను, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ దిస్ ఇంత థీట ఎందుకు నాకు అని చెప్పేసి ఐ వాస్ హ్యావింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ థాట్. బట్ వచ్చిన మళ్ళీ 3 weeks మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ అదే చేసి వచ్చాను. మళ్ళీ ఆ థాట్ వచ్చిందా? థింగ్ వాస్ లైక్ ఆన్ దాట్ పర్టిక్యులర్ డే దిస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ అనమాట. మేము వెళ్ళాము, యూనో గంగవ్వ ఉంటుంది అదే యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఆ రోజు మేము వెళ్ళాము, పైకి ఎక్కడానికి చాలా ఇబ్బంది. లైక్ ఐ హ్యావ్ అన్ అథ్లెటిక్ బాడీ, లైక్ ఫ్యామిలీ వాజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే టు. యాజ్ లో ముందు కూడా చాలా వరకు ట్రెక్ చేసేవాని కదా. మై కజిన్స్ అండ్ వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డారు. You look very lean and fit, yeah. So they made up everyone like ప్రశాంతంగా ఉండండి. బట్ we have seen one particular group. ఎలా అంటే ఇప్పుడు అసే మై విలేజ్ షో టైప్ లోనే ఒక ఉంది, కానీ వీళ్ళు తమిళ వాళ్ళు. ఓకే. దెర్ వాజ్ అ లేడీ, మనం అందరం షూస్, ట్రెక్కింగ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. మా కజిన్స్ కూడా అందరూ యు నో దట్ మౌంటైన్ క్లైంబర్స్ వి అన్ని పెట్టుకున్నారు. దెర్ వాజ్ అ లేడీ సాక్స్ వేసుకుంది, యు నో శాండిల్స్ వేసుకుని ఎక్కేస్తుంది తను. లైక్ లిటరలీ గంగవ్వనే తను. మనల్ని చూసుకొని మనం చూసుకుని కింది అనుకున్నాం మేము. అండ్ కిందికి దిగేటప్పుడు కూడా మై కజిన్స్ సిట్టింగ్ డౌన్ అవుతుంది. సరే వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. అంతలోపు మేము ఇక్కడ చూసలేపు ఆమె ఎక్కడో వెళ్ళిపోతుంది. వీళ్ళు వదిలేసి విజయ్స్కి బిఆర్ ద విక్. షీ వాస్ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్. అంత నువ్వు దిగేటప్పుడు షూస్ ఉన్న తర్వాత కూడా నీకు వేళ్ళు షూస్, ఎందుకంటే స్లోప్ ఇలా ఉంటుంది కదా. అండ్ ఇట్స్ 14 kilometer మళ్ళీ తక్కువేం కాదు. షూస్ కుచ్చుకొని నీకు పెయిన్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ స్టెప్ వేయాలని భయం వేస్తుంది. అలాంటిది ద లేడీ షీ వాస్ లైక్ వెళ్తుంది ఇదంతా ఏం లేదండి. బట్ ఐ థింక్ మేబీ దే హావ్ లివ్డ్ ఇన్ దట్ విల్డర్నెస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. కానీ అట్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఏజ్ లో నువ్వు అంత ట్రెక్ చేయడం ఇస్ అ డిఫికల్ట్ థింగ్. బికాస్ ఐ అండర్స్టాండ్ కంప్లీట్లీ వే యూర్ కమింగ్ ఫ్రమ్. వాళ్ళు అదే ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నారు. దాట్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్. నువ్వు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయడం ఆన్ ద బ్యారల్ ల్యాండ్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ చేయడం ఇస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ క్లైంబింగ్ ద మౌంటైన్ అంత స్టీప్ లో అండ్ గెటింగ్ డౌన్ ఆ ఏజ్ కి అండ్ ఆ బాడీ పోస్చర్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అండ్ లిటరలీ I think she's definitely around 65-70. So that was inspirational నాకు చూడడానికి. అందుకే 3 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళా. ఈసారి థాట్స్ లేకుండా చేద్దామని చెప్పి ఈసారి సరిగ్గా తిరగలేదు, మళ్ళీ వెళ్తున్నా. లైక్ ఐ డిడ్ అరౌండ్ 4 times చేశాను ఇంకా ట్రెక్ అనేది. నేను ముందు కూడా ఒకసారి చేశాను. ఐ డిడ్ ఇట్ అలోన్. కుమార్ పర్వతం 2 సార్లు. సో ట్రెక్కింగ్ ఇస్ యువర్ థింగ్ ఫర్ వీకెండ్స్. ఐ గెట్ ఇంటు నేచర్. అండ్ ఇండియాలో అన్ని బీచెస్ కాదు, ఐ లైక్ సమ్ బీచెస్. There's one is like Radhanagar beach and Jippi. Okay. You have it in Avlog. Trust me, that's one of the most beautiful beaches in India. Okay. One of the most beautiful beaches. I don't think you'll find any other beach inka anta beautiful ga. So I travel, yeah. నేను సౌత్ ఇండియా చాలా సార్లు ట్రావెల్ చేశాను. నార్త్ నాకు అంత కుదరలేదు because I just came 2 years back and I was building my own empire over here. And కేదార్కాంత ట్రెక్ అని విన్నారా? ఎక్కడండి ఇది? దిస్ ఇస్ సమ్వేర్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్. So usually like there's one place, right, I mean up in the hills where you find skulls and all. ఎప్పుడైనా విన్నారా? No, ఎప్పుడు వినలేదు. For the first time. ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. So let's say there is this trek. I have seen videos. Okay. Ante I have also not seen anybody close who has done it. Okay. So it is also a beautiful trek. I mean the footage that I have seen, it's like beautiful. Okay. So Kedarkantha trek ani like that is one. And as for what I have heard, once upon a time oka army they were there to cross cheyadaniki they were going somewhere and the entire army died annattu oka story anamata. So you still find their skulls and skeletons and all that. What's the trek name enti? Kedarkantha. I'll just have a look at Gokarna దగ్గర ఉందా బై ఎనీ ఛాన్స్? అది గోకర్ణ దగ్గరలో లేదు. గోకర్ణ అది ఉత్తరాఖండ్ సైడ్ ఉంది. ఉత్తరాఖండ్. ఓ సారీ ఉత్తరాఖండ్. నాకు ఉత్తర కన్నడ అనే టైప్లో. My bad. Almost we were talking about Karnataka, no? So I was like, you know Uttar Kannada.
ఉత్తరకన్నా అంటారు కొన్ని నార్మల్ గా, అంటే బెంగళూరు సైడ్ అంటారా? మ్యాంగ్లూర్ సైడ్ అంటారు దాన్ని. ఆ గోకర్ణ సైడ్ ఉంది కదా, అంటే లైక్ ఆల్మోస్ట్ నీకు ఈ మేము కూడా పోవాలి కదా. సో వాట్స్ రీసెంట్ వెకేషన్ వాట్ వి హావ్ డన్ రీసెంట్ చూసుంటారు బ్రో, ఒకటి 1 million వెళ్ళింది అది. ఇది I mean there's one of my friends brother is like exactly Xerox of you. మొన్న ఎల్బీ నగర్ లో ఏడో నించున్నా అనమాట ఒక లైన్ లో. ఓకే, అంటే ఒక డ్రాప్ చేసిన నేను, డ్రాప్ చేసి ఫర్ అస్ ఇట్స్ లైక్ ఒక డ్రాప్ అయిపోతే నెక్స్ట్ డ్రాప్ అన్నట్టు ఆలోచిస్తుంటాం. అవును, ఇక్కడ ర్యాండమ్ గా నేను ఇట్లా ఒక లైన్ లో పెట్టినా అనమాట. అక్కడ వెహికల్స్ ఉన్నాయి, సరే నాది కూడా పెట్టేద్దామని పెట్టేసిన. పెడితే అది సిఎన్జి లైన్ అనమాట. ఓకే, సో ఐఎమ్ లైక్ సరే ఎట్లన్నా పెట్టినాం కదా, లెట్స్ ఫిల్ సిఎన్జి అండ్ గో. ఒక 5 minutes వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఒక బ్రో కేమ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్, ముంగట కార్లో కూర్చున్నాడు అనుకుంటే వచ్చి, అన్న కొంచెం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలా అన్నాడు. అయితే పెట్టుకో బ్రో ఏమవుతుంది, అయితే బయట ఎండ్ ఉంది. ఐఎమ్ లైక్ అరే బ్రో లోపల ఏసీ ఉంది, దా వచ్చి కూర్చో రిలాక్స్ అవ్వ. ఆయన అట్లా వచ్చి కూర్చున్నాడా, వెనకాల అన్న ఈ కార్డ్స్ ఏందన్నా ఇది పెట్టినావు అన్నట్టు అడిగిండు అనమాట. ఇక్కడ కార్డ్స్ ఉన్నాయి నా, స్కానర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక క్యాడ్ ఉంది. అయితే ఏం లేదు బ్రో, నాది ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ ఉన్నది దాన్ని. ఇప్పుడు నేను ఊకే చెప్పాల్సింది వస్తుంది మనుషులకి, అక్కడ స్కానరే పెట్టేసిన, స్కాన్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. అయితే చెప్పావా అన్న ఒకసారి నేమ్ అని, JEE అని చెప్పిన, JEE అన్నా నేను ఫాలో అవుతున్నా అన్న అంటాడు. సిఎన్జి వెహికల్ ఇప్పుడు ఇది? సిఎన్జి. ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ ఎలక్ట్రిక్. నో దిస్ ఇస్ నాట్. గ్రీన్ బోర్డ్ ఉంది? గ్రీన్ ఉందా? లే yellow ఉంది. గ్రీన్ ఉంది బ్రో. ఓకే ఓకే, మేబీ మీరు అంత అబ్జర్వ్ చేయలేదు. అంత అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఐ వాస్ టాకింగ్ టు దట్ గై. ఓకే, ఆ బండ్లు కూడా మీవేనా? ఇంటర్సెప్టర్ ఆడ పెట్టేసిన కాంటినెంటల్. వి గో ఫర్ రైడ్స్. అది చాలా తక్కువ. నేను ఐ యూస్ టు గో బయటకు వచ్చాడు చూడు, హిస్ జిమ్ ఫ్రీక్. హీ కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా అతను. మేము అందరం చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి ఉన్న వాళ్ళు. సో వి వెంట రైడ్ ఒక లాస్ట్ ఒక 3-4 months బ్యాక్ అనుకుంటాను. మేము లంచ్కి వెళ్ళాం అంకాపూర్కి. ఓకే, మనం లంచ్కి వైజాగ్ వెళ్ళడాలు ఇలాంటి కనకరాలు చాలా చేస్తాం అనమాట. సో వి జస్ట్ గో ఫర్ డ్రైవ్స్ టు, బట్ చాలా తక్కువ. అండ్ ఎందుకంటే మా మీద నాకు నమ్మకం ఉన్న, అవతల మీద నమ్మకం లేదు నాకు ఇండియాలో. సో మనం ఎట్లా టాక్ టు పీపుల్ లైక్ ఎలా అంటే యూ టాక్ టు పీపుల్ విత్ యువర్ కస్టమర్స్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ హ్యావ్ అన్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ఫర్ ట్రెక్ సోలోగా, జస్ట్ టు టాక్ టు పీపుల్. లైక్ నీకు కొత్త వాళ్ళు పరిచయం అవుతారు. లిసన్ టు ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్, డిఫరెంట్ స్టోరీస్ వినేవాళ్ళం మేము. అండ్ ఐ యూస్ టు అక్కడ ఐర్లాండ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ యూస్ టు మీట్ హిచ్ హైకర్స్ అని చెప్పేసి ఐడియా ఉంది. అవును, వి యూస్ టు లిఫ్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళం వాళ్ళకి. వాళ్ళ స్టోరీస్ చెప్పేటప్పుడు అదే యూస్ లైక్ ఓకే ఫైన్ ఇలా ఉండాలిరా అని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళం. ఇంకా మనం అందరం అనుకుంటాం కానీ మనది ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనల్ని అలా ఉండని. దాట్స్ అ హోల్ పాయింట్. అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. See, if you are staying away from the family in some other country so peacefully enough, getting a lot of money, it's like less drama, nothing. Yep. But when I was eligible for Irish citizenship 22 లో, but I didn't take that. I really wanted to keep Indian citizenship for myself. ఎందుకంటే నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ పరాయి దేశస్తుని అని చెప్పి సర్పించుకోవాలి అనుకోలేదు. యూ రియలీ గెట్ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ సబ్మిట్ చేసేసి నేను, అండ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ వీసా టు గెట్ బ్యాక్ టు ఇండియా. నీకు ఓవర్సీస్ సిటిజన్షిప్ చెప్పేసి ఇంకొక సపరేట్ కార్డు ఉంటుంది, OCA కార్డ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్. అప్పుడు నువ్వు ఇండియాకి నువ్వు సిటిజన్ కాదు, ఇంకా నువ్వు ఇది విదేశీ, నువ్వు ఇండియాకి నువ్వు టూరిస్ట్ వీసా వేసుకొని రావాలి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు మై పేరెంట్స్. ఇంత చేసిన వాళ్ళకి మనం చేయకపోతే ఇంకేం దండగా జీవితం అని చెప్పేసి ఐ ఆల్వేస్ స్టే ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ వర్డ్. అది ట్రూ కూడా కదా. నాకు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇంత చేసుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళకి నేనేం చేయాలి అసలు ఈ టైంలో నేను వదిలేసిపోవడం. అండ్ ఇంకోటి నాకేమనిపిస్తుంది అంటే పిల్లల్ని ఇంత ప్రేమగా పెంచుతాం అంటే లెట్స్ సే వాళ్ళు నిజంగా డిపెండెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు అవసరం లేదురా అన్నట్టు వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఫ్యాక్ట్ ఈస్. అండ్ మళ్ళీ యూ నో హౌ అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. సో అంత క్లారిటీగా ఐ హావ్ సీన్ ద కంప్లీట్ స్టోరీ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఐ కాంట్ లీవ్ దెమ్ ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ స్టేజ్. నైస్. సో I'm sure that they will also be very proud of you. No, it was like they just wanted me to stay back there so I'll have an happy life. And point is అది కాదు కదా కావాల్సింది. మనకు రేపడేది దిక్కు లేనప్పుడు ఈరోజు ప్రశాంతంగా చాలా అనే స్టేట్మెంట్లో నేనున్నప్పుడు సో ఐ డోంట్ గో ఫర్ దట్ థింగ్స్. సో రియల్లీ మీన్ ఇట్ అండ్ ఐ స్టాండ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ వర్డ్. ఎందుకంటే ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 2 years నేను వచ్చినప్పటికి ఇప్పటికీ ఐ డ్రోవ్ అరౌండ్ 150,000 kilometers తిరిగాను నా వెహికల్స్ అని కలిపి. అరే బాప్రే. సో ట్రస్ట్ మీ ఎంత రూట్స్ అంటే నేను ఇంట్లో కన్నా రోడ్ మీద ఎక్కుంటున్నాను. డూ యూ థింక్ ఇంత రోడ్ మీద తిరుగుతున్న తర్వాత డూ వీ హ్యావ్ రియల్లీ టుమారో? Not sure. Nope. Even I tell myself etla batukunnana. Exactly. So we are not sure what tomorrow is going to be for us. Or else and in a good way. Exactly. So at least I just wanted to live in the present moment and a type of. So that's a statement which pulls me off all the time. Yep. Oh yeah. Ee roju malli rep guarantee లేదు. So better stay here.
ఉన్న దాంట్లో ప్రశాంతంగా ఉండు. సో దాట్స్ ఐమ్ బిల్డింగ్ థింగ్స్ అండ్ దాట్స్ Very ఐమ్ nice. బిల్డింగ్ మై బిజినెసెస్ అండ్ స్టఫ్. వెరీ నైస్. సో ఐల్ పికప్ ఎ టీమ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఫస్ట్ 6 months నేను కష్టపడ్డా కానీ నెక్స్ట్ ఆ బిజినెస్ ఇంకా అదే రన్ అవుద్ది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గో ఆన్ వెకేషన్ ఫర్ 2 months మై బిజినెసెస్ రన్స్. Yep. సో దాట్స్ హౌ ఐ బిల్డ్ అప్. ఫస్ట్ 6 months దూల తీరిపోతుంది, నిద్ర ఉండదు, ఏముండదు. ఐ సెట్ ఎవ్రీథింగ్ అప్ టు ద పీక్ అండ్ ఐ రిక్రూట్ పీపుల్ ప్రాపర్లీ. సో యా ఐమ్ హ్యాపీ లేటర్. Yeah, I think that is how businesses Yeah, are, and yeah, that's the motivation, right? So that it's not a one-man show. True. And True. you are building leaders. No, you don't have to stay in the situation all the time. So you'll have your life to enjoy. Yeah. And also like. And it's మళ్ళీ about నీకు having one- ఆపర్చునిటీస్ పుల్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్టక్ ఎట్ సమ్వేర్ అండ్ డూయింగ్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ మానిటరింగ్ చేసి అండ్ నువ్వు అక్కడే ఉండాలి, నువ్వు లేకపోతే పని అవ్వదు అంటే యూ కాంట్ గ్రో మోర్. అండ్ That is how small businesses are. అన్ని నేనే చేస్తా అనుకుంటా. అది దాట్స్ హౌ ద లూప్ ఆగుతుంది వాళ్ళది. అండ్ వాళ్ళ స్కోప్ కూడా నేను 20,000 సేవ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు అనే థాట్లో ఉంటుంది. బట్ యాజ్ 20,000 పెట్టి నువ్వు ఒక ప్రాపర్ మేనేజర్ని హైర్ చేసుకో. సో దే యూ విల్ గెట్ సమ్ టైమ్ టు థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ ఎల్స్. Yeah, maybe you can think about expansion. Yeah, exactly. Something else, Exactly. diversify your Yeah, business, true, something true, else. true, true. Because I travel with few చాలా మందితో నేను ఇది విన్నాను. లేదు 20,000 పెట్టడం ఎందుకు, వేస్ట్, నేనే ఉంటాను, నేనే చూసుకుంటాను. But that is- కన్విన్సింగ్ పీపుల్ బట్ That is that average middle class mentality. సో మనం అందరం చెప్పడానికి ఆలోచిస్తాం. ట్రై చేస్తాను. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ దేర్ లైక్ ఏదో ఒక స్టేజ్లో రియలైజ్ అవుతారు. And I think traveling teaches you one thing, that every person has their own choices, and we should let that be. True, exactly. So you can I won't suggest people, I won't give any kind of advices to people. అడిగితే గాని చెప్పాం. Yeah, exactly. Maybe నీ వర్షన్లో ఏమన్నా ఈ హికప్ వస్తే ఏం చేస్తావు మరి అని ఐ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ క్వశ్చన్స్. అప్పుడు ఇఫ్ దే రియల్లీ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్, యా దే ఆర్ గుడ్. ఐ హ్యావ్ అరౌండ్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీ డూ మైన్స్. Nice. నేను నా కజిన్స్ కలిసి వీఆర్ ఇంటూ మైన్స్. అండ్ ఇప్పుడు వెళ్తున్నానికి ఐఎమ్ నాట్ ఇంటూ F&B అసలు. Okay. నాకు F&B అంటే పడదు అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంటూ F&B ఇండస్ట్రీ అట్ ఆల్. ఐఎమ్ నాట్ గోనా టేక్ వన్ టు Okay. kind of against for F&B businesses. See, there are a number of people who are very passionate about that. F&B is food and beverages. Yes. Yeah. No, I don't know other consistency kani or else. I don't have that passion for food. Cool. I think that is what, and I feel like there is an opportunity for you to create businesses in travel space too. There's a business that I had worked on. సో ఒకరోజు ఆడ కూర్చొని అరే మనం దీన్ని ఏదో ఒకటి చేయాలరా అంటే, ఒక పని చేయరా, రేపు ఒక రైడ్ పెడదాం అనుకుంటా, అంటే రేపు ఒక ట్రావెల్ పెట్టేద్దాం అనంతగిరిలో అనుకుంటా స్టార్ట్ అయినా నేను. Okay. ఆడికించి ఏమైందంటే ఫస్ట్ రైడ్లోనే మాకు 20 we hosted around 15-20 people. Okay. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఆర్ జర్నీ స్టార్టెడ్. ఇవి అంతే కదా. ఇంకా క్వారల్ అవ్వడం కన్నా ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఒక బిజినెస్ X నుంచి Yకి వెళ్తే ఇప్పుడు నేను దాంట్లో లేనప్పుడు ఇట్ డజంట్ ఈవెన్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు నువ్వు బిల్ గేట్స్ అయినా నాకు మ్యాటర్ కాదు. నేను ఆ టైంలో ఏమని అంటే 20 CR చూస్తున్నారా నేను అని చెప్పాను. బట్ మై రిస్క్ అపెటైట్ అండ్ హిస్ రిస్క్ అపెటైట్ ఇస్ డిఫరెంట్. You are very passionate about whatever you wanted to do. So I'm good with making connections and all that. What if నేనే లేబర్ అయ్యి ఉంటే ఒక ఓనర్ నన్ను ఎలా ట్రీట్ చేయాలో నేను అలా ట్రీట్ చేసుకుంటాను. నేను ఏదో కోపంలో వచ్చి వాళ్ళని తిట్టేస్తానే కంప్లీట్ డేస్ కాన్. రోజంతా వాడు నా సార్ ఇలా తిట్టాడు అని చెప్పేసి మైండ్ సెట్ లో ఉంటాను నేనైతే. అన్నెసెసరీగా అయితే ఏమనం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దాట్ నేను ఎంత ఇప్పుడు వాడు ఏమైనా చేసినా ఏమనకపోయినా అది కూడా టెన్షన్. ఇట్స్ లైక్ నేను బై మిస్టేక్ లో అయినా నేను ఏమన్నాను, కానీ వాంటెడ్ చేసిన దానికి ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ అవుట్. బట్ నాట్ ఇన్ మన ఇస్తా కదా అది ఇది అని చెప్పేసి ఎందుకురా ఏమొచ్చింది ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పని చేసుకుంటా కదా. నైస్. సో ఐ మెయింటైన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. అట్లీస్ట్ నేను ఆల్వేస్ నాకు అందరితో రిలేషన్ మంచిగా ఉండడానికి రీజన్ ఇస్ ఐ జస్ట్ సీ మై సెల్ఫ్ ఇన్ దెమ్. నేను ఇన్ కేస్ ఆ పని చేసేటప్పుడు అవుతున్నాను నన్ను అంటే హౌ ఐ గోనా టేక్ ఇట్ అవుట్. ఎంపతి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో యా, సో Ireland is one of the most beautiful country you can see. You will have a number of parks over there. Okay. పార్క్స్ అంటే మనలా ఏదో చెట్లు పెట్టేసి ఇది కాదు, న్యాచురల్ గానే ఉండే అడవిని వీళ్ళు దే జస్ట్ మేక్ ట్రైల్స్. అది కూడా రోడ్ వేయర్ ఏమి వేయరు, జస్ట్ వాక్ వే లా తయారు చేస్తారు దాన్ని. ఇంకా మనుషులు నడిచిన you see it's complete greenery and snake free country. I think Okay. Ireland is one of snake free country అని చెప్పేసి. స్నేక్స్ you don't see any snakes. ఇక నేను కూడా చూడలేదు, పెట్స్ చూసాను అంతే. Okay. స్నేక్స్ ని పెట్స్ పెంచుకుంటారని చెప్పి నేను ఐర్లాండ్ ఇలాగే తెలిసింది నాకు కూడా. My friend who used to have a snake, but I never went to their house. Yeah. And I have done almost all the adventures whatever I can in Ireland. I did skydiving 13,000 feet me. Wow. And I have done horse racing courses. Okay. And yeah, బాగానే ఉండే. మనం చేసిన కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి అక్కడ. ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ వీకెండ్ ఏదో ఒక ఈవెంట్ పెట్టుకునే వాళ్ళము. అండ్ I was not into this pubs and stuff mostly. House parties?
కొంచెం తక్కువే బికాస్ ఐ యూస్ టు స్టే విత్ మై కజిన్స్ ఫ్యామిలీ అండ్ Okay. నాకు పెద్ద ఇది బ్యాచులర్ థింగ్లో నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు కానీ ఆ పార్టీస్ అనేది చాలా తక్కువ వెళ్ళాను ఓకే అండ్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళు నార్త్ బ్యాచ్తో మంచి పార్టీస్ చేసేవారు ఐ డోంట్ డ్రింక్ ఆర్ స్మోక్ సో నాట్ దాట్ మచ్ ఇంటూ బట్ ఆల్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ డస్ వేర్ ఐ గెట్ ఎంటర్టైన్డ్ బట్ యా ఐఎమ్ నాట్ మచ్ ఇంటూ డ్రింకింగ్ అండ్ స్మోకింగ్ సో హౌస్ పార్టీస్ కొద్దిగా తక్కువ ఎంతున్నా కానీ నాకు ఓకే మంచిగా ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళం మీ పెట్రోల్ పంప్స్ ఏడు ఉన్నాయి బ్రో ఫిల్లింగ్ స్టేషన్స్ ఇట్స్ వన్ ఈస్ ఇన్ షామీర్పేట్ వన్ ఈస్ ఇన్ కీసరా ఓకే నైస్ బ్రో నైస్ మీటింగ్ యూ I really wanted to prove something for myself, so I didn't use anyone's contact and I just built up everything for myself. Yeah. From zero to start chase, I just wanted to prove it out like this is me. I just wanted to build a name for myself. You know, like, see, అంత బిజినెస్లో అంత ప్రాపర్ అంత స్ట్రిక్ట్గా చేయడానికి కూడా రీజన్ ఐ లెఫ్ట్ సంథింగ్ అరౌండ్ 4.5 lakhs నీకు నెలకు వచ్చేటప్పుడు ఒక ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని వదిలేసేసి యూ ఆర్ జస్ట్ గెటింగ్ ఇన్ టు సమ్ మెస్ వేర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ సారీ ఫర్ దిస్ నాలెడ్జ్ లేకుండా యూఆర్ జస్ట్ లివింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ లెఫ్ట్ యువర్ ఐరిష్ నీకు సిటిజన్షిప్ వద్దనుకున్నావు అండ్ ఐ యూస్ టు గెట్ అరౌండ్ how cyber security consultant earns in a month వచ్చేసి I used to earn around 4.5 lakhs which was a very good amount for me and that too in the year 2018-2019 వచ్చేసి it was very good one and going to India and starting a business living your peaceful and dramatic life లేకుండా ఏమీ and so calm peaceful మంచి nature pure future like even if future అక్కడ స్పెండ్ చేయాలనుకున్నా అని యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఎనీథింగ్ ఎంత అంటే ఐరిష్ వాళ్ళ స్టోరీ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఏం చేయడు మార్నింగ్ లేసామా తాగామా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా మంది తాగుతారు లిటరల్లీ చెప్తున్నాను ఐరిష్ కంట్రీస్ అందుకే నీకు చాలా వరకు ఐరిష్ బిస్కెట్స్ ఉంటాయి ద పీపుల్ గో క్రేజీ ఫర్ డ్రింకింగ్ బట్ సింపుల్ లాజిక్ సి ఐ రియల్లీ హ్యాపీ అబౌట్ దెమ్ వారమంతా కష్టపడు ఫ్రైడే సాటర్డే తాగు మొత్తం తాగు నువ్వు మళ్ళీ మండే ఫ్రెష్గా లేవు మళ్ళీ వర్క్ వెళ్ళడు దాట్స్ హౌ దే లైఫ్ ఈస్ వానికి ఏం లేదు దే ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ గోల్ నాకు ఇల్లు ఉందా అంటే పిల్లల్ని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మా అంటే పిల్లల్ని నువ్వు 18 వరకు చూసుకో రెస్పాన్సిబుల్గా కానీ నీ చేతిలో 11-12 సంవత్సరాలకు నీ చేయి దాటిపోతాడు వాడు ఎలా అయినా 18 తర్వాత నీకు రెస్పాన్సిబుల్ కూడా కాదు అసలు పోతేవాడు సరే పోనీ నువ్వు ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నావు నీకు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయింది గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది సరే పోనీ నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నావు నీకు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయింది సో యూ వెంట్ ఇన్ టు డిప్రెషన్ నీకు ఏం అవ్వలేదు బట్ యూ వెంట్ ఇన్ టు డిప్రెషన్ స్టిల్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది లేదు నేను ఏమి చేయలేకపోతున్నా నాకు ఉద్యోగం వస్తలేదు నాకు దానికి బాధ వేస్తుందని నేను బాధలో ఉన్నాను ఇట్స్ ఓకే గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది నేను దానికి కూడా హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ మంచిగా ఉంది మాడది మరి ట్రూ కదా ఉంటుంది అది బాగానే ఉంటుంది అండ్ ఐర్లాండ్ ఇస్ ఐ కెన్ సే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ కంట్రీ ఒకప్పుడు బట్ నాట్ నా అంత బాగానే ఉండే దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫారినర్స్ గెటింగ్ ఓవర్ దేర్ అండ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ గెటింగ్ ఆన్ అసైలమ్ టు అండ్ ఇట్లా ఎలా అంటే 2017-2018 టైంలో కొద్దిగా నెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ కానీ పాకిస్తానీస్ కానీ చైనీస్ కానీ కొద్దిగా తక్కువే ఉండేవాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు కొంచెం తక్కువే చూసాను క్రౌడ్ ఓకే రేషియో ఫామ్లో చెప్పాలంటే ఒక 10 మందిని చూసాను అనుకో నీకు ఒక 2-3 ఇండియన్స్ కనబడుతుండే 4 ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు కనబడుతుంది మొత్తం 4 ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఉంటుండే మిగిలిన ఐరిష్ వాళ్ళే ఉంటుండే బట్ రైట్ నా సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అంటే ఇఫ్ యూ సీ 10 people I was talking to one of my friend couple of days back వీడియో కాల్ ఏదో మాట్లాడుతుండే నాకు మొత్తం తెలుగు బాటలు వినిపిస్తున్నాయి వీడియో మీద పోతుంటే సో దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ వాస్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ లైక్ మా ఫ్రెండ్ కూడా రీసెంట్ గా ఐర్లాండ్ కి వెళ్ళిండు అందుకే మిమ్మల్ని ఇంకా అడుగుతున్నా ఎలా మంది ఎక్కువైపోయారు ఐర్లాండ్ ఇస్ మంచి కంట్రీ ఐ రియల్లీ అగ్రీ నువ్వు యూఎస్ వెళ్ళి వీసాల కోసం ఇంత రచ్ ఉండదు నీకు జాబ్ వచ్చిందని ఇఫ్ యూఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఎనఫ్ యూల్ గెట్ యువర్ వీసా అండ్ యూల్ గెట్ యువర్ వీసాస్ కంటిన్యూస్ నీకు వీసాస్ కంటిన్యూ అవుతాయి నువ్వు లక్కీ డ్రా ఇవన్నీ ఏం అవసరం ఉండదు యూ షుడ్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద వర్క్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్ సింపుల్ స్టోరీ యూఎస్లో నేను లాటరీ వేస్తుంటాడు కదా ఐర్లాండ్లో నీకు అలా ఉండదు గెట్ యువర్ మాస్టర్స్ అయిపోగానే నీకు దే విల్ గివ్ యూ 1G వీసా గ్రాడ్యుయేట్ వీసా ఇఫ్ యూ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ యువర్ మాస్టర్స్ వేర్ యూ కెన్ స్టే ఫర్ 2 years 2 yearsలో జాబ్ కొట్టగలిగావనుకో యూ విల్ గెట్ ఏ వీసా ఆ వీసా రావాలి అంటే యూ షుడ్ గెట్ అరౌండ్ 43,000 or something 43,000 euros ప్యాకేజ్ రావాలంటే 43,000 ఎర్న్ చేస్తున్నాం అంటే యూ షుడ్ బి కేపబుల్ ఎనఫ్ రైట్ సో నీకు తెలివికి నీకు వాడు జీతం ఇస్తున్నాడు నీ జీతానికి నీకు వీసా వస్తుంది సో నీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటేనే నీకు వస్తుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సో నీ దగ్గర కంటెంట్ ఉంటే యూఆర్ ఎర్నింగ్ యువర్ వీసా ఒక్కసారి నీకు వీసా వస్తే నేను ఆపేవాడు లేడు అండ్ నీకు స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు నాకు వీసా ఎలా నా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి హౌ ఆర్ ఇండియన్స్ ట్రీటెడ్ దేర్ దే వే ట్రీటెడ్ గుడ్ ఎర్లియర్ ఇప్పుడు ఉన్నాయా బయాస్ ఏమైనా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది బికాస్ యాజ్ యూ క్యాన్ సీ లోకల్ జాబ్స్ ఆర్ లైక్ కంప్లీట్గా రీప్లేస్ అయ్యాయి చాలా వరకు
ఐ యూస్ టు వర్క్ అట్ సమ్ ప్లేస్, నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు నా వర్క్ ఎలా ఉంటుండే యూనో దిస్ షాపింగ్ మాల్స్ పెద్దవి ఫారం ఉంటుంది కదా, ఫారంలో ఐ యూస్ టు బి ఇన్ ద కంప్లీట్ CCTV. మన దగ్గర ఏమైనా దొంగతనం చేసినా పెద్ద పట్టించుకోరు కదా. ఇప్పుడు మొత్తం ఫారంలో నీకు షాపర్ స్టాప్ కానీ ఏదైనా చాలా పెద్ద స్టోర్, వన్ ఆఫ్ ద హ్యూజ్ స్టోర్ తీసుకోండి ఏదైనా కానీ, ఇంకా ఇట్స్ అరౌండ్ 3 or 4 floors ఉంటుంది అనుకోండి. సో ఐ యూస్ టు బి ఇన్ ద మానిటరింగ్ రూమ్. సో ఐ క్యాచ్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ పర్సన్ ఎవడన్నా ఒక $10 or $12 బయటికి తీసుకెళ్ళినా కానీ వీ యూస్ టు క్యాచ్ దెమ్. $2 కూడా నేను అరెస్ట్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి. సో అరెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ నువ్వు ముట్టుకోలేవు వాళ్ళని ఆఖరికి మళ్ళీ. సో ఐ యూస్ టు మేక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అరెస్ట్. సో ఇప్పుడు నేను చాలా మంది టీనేజ్ని పట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది చెప్పు. అది నా చుట్టుపక్కల మొత్తం స్కూల్స్ ఉండేవి వాళ్ళు. నేను అందుకని బొచ్చడం టీనేజర్లు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరినీ పట్టుకున్నాను నేను ఆడ. సో ఐ మేడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అరెస్ట్ అక్కడ, అందరినీ గాడాలో పట్టించా. ఇది $2 కోసం మళ్ళీ ఎవరెవరికి ఎంత ఉండాలి. ఒక రోజు ఐ మేడ్ అన్ అరెస్ట్ ఫర్ లిటరలీ $3 చేశాను. మిమ్మల్ని చూసి దొరకవారా అనుకుంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కింద చక్రాలు వేసుకొని తిరిగేవాడిని. సో దొరకడం కొద్దిగా కష్టంగా ఉండే. నన్ను అనుకోండి దేర్ వాజ్ అన్ అటాక్ విచ్ హ్యాపెన్ టు, బట్ ఇట్ వాజ్ ఆన్ సమ్వన్ ఎల్స్, ఇట్ వాజ్ నాట్ ఆన్ మీ. వాళ్ళ దగ్గర నీ ఐటమ్ దొరకలేదు అంటే మన ఇండియాలో సారీ నథింగ్ వర్క్స్. యూ గెట్ ఫక్డ్ అప్ లైక్ ఎనీథింగ్ విత్ అ కోర్టు చుట్టూ తిరగాల్సిందే నువ్వు నీ కంపెనీ రెండు. మళ్ళీ మనం కూడా మన కంపెనీతో పాటు నువ్వే పోవాల్సింది కోర్టుకి. ఇంకా దిస్ ఛానల్ ఇస్ అబౌట్ స్ప్రెడింగ్ పాజిటివిటీ ఓకే అండ్ ఆల్సో స్టాండింగ్ అప్ ఫర్ డ్రైవర్స్ కి. లైక్ అవురా బై ఏమన్నా అయితే ఇట్లా బతకకండి అన్నట్టు. ట్రూ. I mean, I'm not saying ki like నువ్వు ఏమన్నా కొట్టేసే అని. No, I understand. Stand strong for yourself at least. ఏమన్నా అయితే అంటే పడకండి. Exactly. సో అందరికి ఒక అనొద్దు ఎవరిని, వాళ్ళది ఒక ప్రొఫెషన్. అవును. సో దట్స్ డిఫరెన్స్ ఐ హావ్ సీన్. లైక్ సీ నీకు ఇంకో స్ట్రాంగ్ రీజన్ చెప్తాను జితేష్. నువ్వు ఐల్ సే దిస్ ఇస్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఐ కెన్ సే. నువ్వు బయట దేశంలో ఎవరిని కూడా వీడు ఉన్నాడు వీడు లేనోడు అని చెప్పేసి నువ్వు ఎవరిని జడ్జ్ చేయలేవు. దాట్స్ అ థింగ్. నువ్వు ఇండియాలో చూడు, వీళ్ళు లేనోడు వీడు ఉన్నాడు అని చెప్పేసి నువ్వు ఈజీగా డిఫరెన్స్ చేయగలవు. సి వాళ్ళ దగ్గర లేవు, వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. అవును, నేను చూసి చెప్పగలుగుతాను. ముందు రైట్, ఇదే స్టేట్ ముందు రైట్ కరెక్ట్. ఇదే స్టేట్ నువ్వు బయట దేశంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇద్దరికి సేమ్ వాల్యూ ఇస్తావు నువ్వు. అవును, బలినో బట్ ఇట్ వాస్ లవ్లీ మీటింగ్ యు. నేను ఏదో మాటల కోసం అంటలేను. No, I really understand that, Jitesh. It was really nice meeting you. మస్తు మజా చేసాం మనం. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ లవ్ ఆల్సో కి లైక్ మనం తెలియని వాళ్ళతో కూడా ఇట్లా కలుసుకుంటా దోస్తులు లెక్క మాట్లాడుకుంటా. You look different, dude. ఇప్పుడు జర గలీజ్ ఉన్నానా? No, ఇప్పుడు బాగున్నావు. అప్పుడు మరి గడ్డం ఉంది. It was nice meeting you, Jitesh. Yeah, you have a great day. See you some other time. Take care. Have a good day, bro. Take care. Bye.